آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ بپرجوائے آج کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے ساحلوں سے ٹکرائے گا۔ طوفان کیٹی بندر سے 200 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا ہے، ہر گھنٹے 8 کلومیٹر آگے بڑھا ہے۔ طوفان کی طاقت برقرار ہے۔ طوفان ٹکراتے ہی ٹھٹا سجاول بدین میں تیز آندھی کے ساتھ طوفانی بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں بھی آج بارش کا امکان ہے۔ دیکھیے ذیشان احمد کی یہ رپورٹ۔ بپرجوائے اس وقت سندھ کے ساحلوں سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پوری طاقت اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ طوفان آج شام تک کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے ساحلوں سے ٹکرائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان ٹکرانے سے ساحلوں پر 10 سے 12 فٹ اونچی لہریں اٹھیں گی۔ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی چلے گی، جبکہ سجاول، ٹھٹا اور بدین سمیت ملحقہ علاقوں میں طوفانی بارشیں ہوں گی۔ جمعے کے روز طوفان کے زیر اثر تھرپارکر، میرپور خاص اور عمر کوٹ میں بھی شدید بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، حیدرآباد، سانگڑ، شہید بے نظیر آباد سمیت لسبیلا اور ہب میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سمندری طوفان بپرجوائے کراچی سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کا رخ شمال مشرق کی جانب ہے، رفتار کچھ کم ہوئی ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ سمندری طوفان کا لینڈ فال رات کے وقت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان کے اثرات کیٹی بندر، ٹھٹا، سجاول، بدین، تھرپارکر اور ملیر میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اناؤنسمنٹ تھا کہ 11-12 بجے تک ہوگا، اور جگہ بھی بتائی گئی تھی آپ کو بٹوین گجرات کوسٹ، انڈین کوسٹ اینڈ پاکستان کی کوسٹ لائن۔ اب ساحلی علاقوں میں تو ہو ہی رہا ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن وقت اس کے لینڈ فال اور ٹکراؤ کا وقت تبدیل ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی رفتار جو ہے 6 سے 8 کلومیٹر، مطلب آہستہ چل رہا ہے، یہ پہلے سے آہستہ چل رہا ہے، لیکن اس کی شدت جو ہے، جو اندر کور میں اس کی سرکولیرٹی اور شدت ہے، وہ کم نہیں ہوئی ہے۔ رفتار اس کی ہمارے ساحلی علاقوں تک کم ہو گئی ہے۔ کراچی ایز یو نو کی طرف سے یہ مڑ چکا ہے، لیکن اس کے جو ایکسٹرا اثرات ہیں، جو ایسوسیٹڈ اثرات ہیں، وہ ابھی بھی ان علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے ان ٹرمز آف ویوز۔ جو سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، اس کی بار بار وارننگ ہو رہی ہے۔ سمندری طوفان بپرجوائے کی ساحل کی طرف پیش قدمی جاری ہے۔ حوضے پر لہریں بھپڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ شہریوں کو سمندر سے دور رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک جنید فیروز سے۔ جنید، بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، سمندری طوفان بپرجوائے ساحلی جو پٹی ہے سندھ کی، اس سے 170 کلومیٹر سے بھی کم اس کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ 8 کلومیٹر کی رفتار سے سندھ کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ کیٹی بندر جو ساحلی پٹی ہے سندھ کی اور گجرات بھارتی شہر جو ہے اس کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ اس وقت وہ حوضے میں موجود ہوں، کیمرہ مین فراز سے کہوں گا کہ وہ دکھا سکے کہ یہاں کی جو لہریں ہیں وہ بھی کافی اونچی جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے طوفان، جس کی وجہ سے شدت بھی جو ہے وہ سمندر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لہریں 10 سے 12 فٹ کے درمیان جو ہے وہ اٹھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے، ریسکیو اداروں کی جانب سے جو ہے وہ شہریوں کو ساحل کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا ہے، مکمل طور پر پابندی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ سی وی او کے مقام پر جو ہے وہ شہری اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ دفعہ 144 کے چوری چھپے جو ہے وہ شہری پہنچے تھے، جن کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ جو خلاف ورزی کی گئی ہے دفعہ 144 کے، ان میں 17 جو اب تک شہری ہیں ان کا گرفتار کیا گیا ہے۔ ہاکس بے پر ابھی تک اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ کوئی خلاف ورزی جو ہے وہ کر رہا ہو، اس کو گرفتار کیا گیا ہو۔ تاہم پولیس کی جانب سے کنٹینرز لگا کر راستے جو ہے وہ ہاکس بے آنے والے تمام جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہاں جو ہٹ ہے، گزشتہ رات ہم نے دیکھا تھا ہٹ کے مقام پر جو ہے وہ پانی جو سمندر کا نکل کر سڑک کی جانب آ گیا تھا، اور کچھ ہوٹل اور جو ہٹ بنے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ دفعہ 144 جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ ہے، سخت جو ہے وہ انتظامات ہیں، کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جیسے ہی طوفان جو ہے وہ ٹکرائے گا سندھ کی ساحلی پٹی سے، تو سندھ سمیت کراچی میں بھی جو ہے بارش کا آج امکان جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جی
बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। समुद्री तूफान बिपरजॉय आज शाम सिंध और भारतीय गुजरात की सरहदी साहिली पट्टी से टकराएगा। इस वक्त तूफान किस मकाम पर है और ये शाम में किस वक्त और कितनी शिद्दत से साहिल से टकराएगा और कौन कौन से इलाके इससे मुतासिर होंगे, साथ ही कराची पर तूफान के क्या असरात मुरतब होंगे, तमाम तर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। जी, समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय हर घंटे के बाद सिंध के साहिलों से करीब तर आता जा रहा है। इस वक्त केटी बंदर से तूफ़ान का फासला जो है वो अब 150 मील से भी कम रह गया है और बताया यही गया है कि शाम तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब जो है ये केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात के दरमियान जो सरहदी साहिली पट्टी है वहाँ पर किसी मुकाम पर लैंडफॉल करेगा और काफ़ी शिद्दत का ये तूफ़ान है क्योंकि समंदरी जो नमी उसको मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, लिहाजा इस तूफ़ान ने अपनी जो ताकत है उसे कम नहीं किया है और पूरी शिद्दत के साथ ये तूफ़ान जो है ये साहिल से टकराएगा। जब तूफ़ान टकराएगा तो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंची लहरें जो हैं वो साहिली इलाकों में उठेंगी और इसके बाद तकरीबन 120 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो तेज़ आंधी है वो उस इलाके में चलेगी और साथ में जो बारिशें हैं वो इंतहाई शदीद तूफ़ानी बारिशें जो हैं वो ठट्ठा, केटी बंदर, सुजावल और बदीन के अजला में एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर कराची की हम बात करें तो कराची में तूफ़ान के असरात जो हैं वो सिर्फ तेज़ हवाओं की शक्ल में ही हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है वो तेज़ हवाएं चल रही हैं क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि हवाओं में थोड़ी सी कमी देखी गई थी क्योंकि तूफ़ान ने कराची की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रुख अपना तब्दील कर लिया था, लिहाजा हवाओं के अंदर थोड़ी सी कमी आई थी, मगर दोबारा से हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची समेत हैदराबाद डिवीज़न में जो शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न है वहाँ तक जो है वो तूफ़ान के असरात जाएंगे और आज और कल जो है वो कराची समेत जो दीगर मुल्का अजला हैं वहाँ पर हल्की और दरमियानी शिद्दत की बारिश जो है वो हो सकती है। फ़िलहाल जो है वो हमें कराची में आसमान जो है वो कहीं पर अबरालूद दिखाई दे रहा है, कहीं पर आसमान साफ़ दिखाई दे रहा है और माहिरीन मौसमियात का भी यही कहना है कि तूफ़ानी बारिशों में होता यही है कि अगर तूफ़ान जो है वो आपकी तरफ टर्न लेता है तो उस इलाके में ज़्यादा बारिशें होती हैं और अगर तूफ़ान जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न लेता है तो फिर बारिशें जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो कराची के साथ भी यही हुआ है कि कराची के करीब तर तूफ़ान आ रहा था मगर उसकी डायरेक्शन जो है वो अब तब्दील होकर भारतीय रियासत गुजरात की तरफ उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है, जबकि जो डायरेक्शन है उसकी लपेट में जो हमारा समंदरी साहिली इलाका है केटी बंदर वो भी आएगा। तो यकीनी तौर पर ज़्यादा बारिशें जो हैं वो भारतीय रियासत गुजरात के अंदर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और मुंबई तक का कोर्स जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। हमारे जो सिंध है उसके अंदर केटी बंदर, ठट्ठा, बदीन, सजावल के अंदर भी जो है वो तेज़ बारिशें गुज़िश्ता रोज़ से जारी हैं, जबकि कराची में जो है वो कल हल्की फुल्की बारिश जो है वो सी व्यू, सदर और टावर के अतराफ़ के इलाकों में देखी गई है और उसके बाद से बारिश नहीं हुई है। तो अब यही कहा गया है, एक्सपेक्टेशन यही है कि आज शाम से या आज रात से जो है वो कराची में हल्की या दरमियानी शिद्दत की बारिशें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़िशान अहमद अपडेट करने के लिए। समंदरी तूफान बिपरजॉय आज कराची के करीब से होता हुआ सिंध के साहिली पट्टी से टकराएगा। इंतजामिया ने दफ़ा 144 के बाद साहिल आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। साहिल पर मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं ये जानते हैं नुमाइंदा अब तक रिहान खान से। जी रिहान खान, इस वक्त के मनासिर से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय आज कराची के करीब से होता हुआ सिंध की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफ़ान के असरात कराची में नज़र आ रहे हैं। कराची में काफ़ी तेज़ जो हवाएं चल रही हैं, इसके अलावा मौसम भी काफ़ी अबरालूद है। तूफ़ान से बचाव के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं इस वक्त साहिल पर मौजूद हूँ। साहिल आने वाले रास्तों को जो है वो पुलिस की जानिब से सील किया गया है। CBU का जो रास्ता है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है, जबकि CBU का जो डबल ट्रैक है इसको बैरिकेड्स लगाकर भारी भरकम जो है वो बैरिकेड्स लगाकर इसके अलावा मट्टी डालकर बंद कर दिया गया। जितने भी साइन बोर्ड्स वगैरह शहर में लगाए गए थे बड़े बड़े उनको भी उतार लिया गया है, जबकि CBU और अतराफ़ के इलाकों के अंदर जो है इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 का निफाज किया गया। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा था कि शहरी बड़ी तादाद में जो है वो समंदर का रुख कर रहे थे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उनको रोका जा रहा था। इस हवाले से पुलिस हुक्काम ने जो है वो शहरियों से ये अपील की है कि वो साहिल की जानिब ना आए। अगर वो
آئیں گے تو उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस हवाले से जो है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिया। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि समंदरी तूफ़ान बिपर जो है आज शाम तक जो है वो सिंध में जो केटी बंदर का जो मकाम है वहाँ से टकराता हुआ इंडिया के अंदर दाखिल हो जाएगा। इस दौरान जो है वो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर तेज़ बारिशें मुतवक्का है और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात हुकूमत की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी।